హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సిరీస్ స్క్రైబ్. అందరికీ నమస్తే. నా పేరు రూపా శిరీష అండ్ వెల్కమ్ టు మై తెలుగు పాడ్కాస్ట్. సో ఇవాళ మనతో మాట్లాడడానికి నా ఫ్రెండ్ రమ్య. సో నేను రమ్య ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ పార్టీలో అప్పుడు కరోనా స్టార్ట్ అయిన టైంలో రిలేటెడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ చేస్తున్నారో ఆ టైంలో వన్ ఆఫ్ మై ఇంకో ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒక చిన్న పార్టీకి ఇన్వైట్ చేశారనమాట. ఇట్స్ అన్ ఈవెంట్ పార్టీ కైండ్. దెన్ that is when I met you for the first time. Correct. Instantly we had that kind of sisterly bond and we got connected. You remember andaru oka taraf kucharu nuvu nenu oka separate kuchoni we started to discuss kuchoni ante I know it's more like naakenti anpichindi ante nenu normal ga em parties ki ellina ekkadikana parties eppudaina ellina sare usual ga nenu chaala koncham అంత ఓపెన్ అప్ అవ్వను అనమాట. ఎక్కువగా అంత ఇంటరాక్షన్స్ ఉండవు. ఓకే హాయ్ హలో మీ ఫ్యామిలీ ఏంటి అంతవరకే కానీ ఇంకా ఇన్ డెప్త్ డీటెయిల్స్ అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళను నేను. ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ని కలిసినప్పుడు యూ విల్ నాట్ వాంట్ టు మిస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఆర్ ఫ్రెండ్షిప్. సో అనదర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ హర్ ఈస్ తన ప్యాషన్ అబౌట్ సారీస్. దట్ ఈస్ వెన్ ఐ రియలీ గాట్ వాట్ యూ కాల్, బికాస్ నేను అంత శారీ పర్సన్ కాదు. మేబీ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ స్టడీస్, చదువుకునేటప్పుడు పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకోవడం, జీన్స్ వేసుకోవడం వల్ల కంఫర్ట్ జోన్, దాని వల్ల ఎప్పుడు శారీస్ నేను ట్రై చేయలేదు. మ్యారేజ్ అయినా సింగపూర్ వచ్చిన జీన్స్ లు అవి వేసుకోవడం వల్ల నాకు కూడా అంటే. సో వెన్ ఐ సా యూ వేరింగ్ శారీస్, లైక్ I mean the way you were speaking about sarees గురించి అంత ఇదిగా మాట్లాడి నాకు ఇంకా అట్లీస్ట్ కాన్స్టెంట్ గా 5 minutes సారీస్ గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాను. That day I wore an Uppada saree and I was being like so conscious, జాగ్రత్తగా నడుస్తున్నాను and I saw you wearing it so elegantly, beautifully walking. And నీలాగా నేను కూడా చదువులు ఆ టైంలో అంతా డ్రెస్సెస్, జీన్స్ అండ్ ఫ్రాక్స్, those were my go-to dresses. But fondly memory ఏంటి అంటే ఇంట్లో చాలా చీరలే, అంత జాయింట్ ఫ్యామిలీ, everybody used to wear sarees and my mother had a saree business very early. ante she was, so that means she was running a home based appallo appallo sarees ante everybody would not go to a shop and buy, right anta buying capacity unded kaadu, installment meeda. So I have some fond memories traveling with dad to Mumbai, Surat, akkada velli he used to bring sarees for amma. Surat which is very popular for this fabrics. So Bombay lo akkada anta chiffon sarees he used to bring. So I think ekkado little నేను అలా అమ్మదగా తిరుగుతూ sarees చూస్తూ అండ్ నాకు గుర్తు ఏంటంటే 300 చీరకి 30 రూపాయలు ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏదో ఉండేది. అలా తీసుకొని వెళ్ళి అలా కట్టుకుంటూ అండ్ mummy also used to keep buying sarees. My mother was fond of it. So tanto వెళ్తూ ఉండేదాన్ని. సో మీ మదర్ కి స్టార్ట్అప్ ఎలాగ ఐడియా వచ్చిందంటే సారీ బిజినెస్ చేయాలి? My mother is generally a very అంటే she is a very entrepreneurial nature ki ala undindi mindset. Unfortunately in a typical joint family orthodox setup she couldn't go, but she always had that. Even today she's full of ideas to encourage us. And even she was fashion kuda she's more up to date designer. Ippadiki kuda my daughter's dresses and all people ask me is all she has that in her. She had it in her always, probably. So I remember I used to do this nonsense, take a towel chutkoni saree laga. We all did that. All these stupid our mothers thing last time we always పిచ్చి ఇవన్నీ చేయడం. తర్వాత ఒక టైం లో కాలేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ లేకపోతే టైం కి ట్యూషన్ కి వెళ్ళిపోవాలని కంఫర్ట్. there was a time when saree was అమ్మమ్మల కోసమే అనిపించేది. అదొక narrative వచ్చింది సొసైటీలో that sarees we all got transitioned. We all got transitioned to western outfits. The western fashion was taking over market. There manandram, it was not you, me, Rupa, it was overall. Right. Everybody was more fascinated toward the western fashion looking. I used to wear sarees,
బేర్లీ ఏదైనా ఆకేషన్ ఉంది, ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంది, అందరు వేసుకుంటున్నారు, లేదా ఫేర్వెల్ అది ఆ సారీస్ వేర్ లైక్ ఫేర్వెల్ అంటే అందరు సారీ వేసుకోవాలి, ఒక ఫ్రెషర్స్ అంటే సారీ, ఒక పర్టికులర్ డే పెట్టి ఆ రోజు సారీ వేసుకున్నాం, బట్ దాని తర్వాత తీసి పాడే అంటే యూ వెయిటింగ్ ఇది ఎప్పుడు తీసేయాలి అన్న అది ఎక్కువ ఉండేది. అవును, అదంతా అయి then came my పెళ్లి పట్టు చీర. That was one thing which I was very particular about. Okay. So that is when you actually got into selection of sarees. No, my sarees are entirely selected by my mom, and I can tell you even today, నేను కళ్ళు మూసుకొని అమ్మాయి సెలెక్ట్ చేసిందంటే that you can wear it blindfolded, and her choice never goes wrong with me. I somehow every time I wore a saree I used to feel something nice about it, but అంత నేను దాన్ని పర్సూ చేయలేదు అప్పుడు. మై ఫస్ట్ ఐ థింక్ సారీ షాపింగ్ అఫీషియల్ సారీ కోసం అంటూ నేను ఒకటి చేసింది నా పెళ్ళికి. ఓకే. సో మమ్మీ సైడ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏముండిందంటే నా పెళ్లి చీరలు అన్ని రెడ్ కలర్ ఉండాలి, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మమ్మీ సెలెక్ట్ చేసింది. యునో లైక్ అగైన్ మనకి మన ట్రెడిషన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఏదైనా పెళ్ళైన ఆడపిల్ల ఇంటికి వచ్చిందంటే చీర ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ కలెక్టింగ్ మై సారీస్. నేను వెళ్ళడం, అమ్మ చీర పెట్టడం, నాకు పిల్లలు పుట్టిన అమ్మ చీర పెట్టడం, ఏ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయినా నాకు చీర. సో అలా స్లోలీ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఫైన్, బాగుంది, అందరు వేసుకుంటున్నారు, మనం వేసుకున్నాం. Like you said, మనం పెరుగుతున్నప్పుడు వెస్టర్న్ ఫ్యాషన్ ఎలా ఇట్ కేమ్ అప్, స్లోలీ times changed and saree started becoming fashion. There was this saree challenge also which happened pre-COVID. Yes. So that really నాకు ఎవరో కొంచెమంది నా ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ లో కూడా saree challenge స్టార్ట్ చేశారు, కానీ that back then even to take up that challenge I had hardly few sarees, not even 2 to 3 sarees I had. That is when I realized like maybe I should start purchasing or investing. I'll not say purchasing, because actually that's the correct saree term, is a sentiment, it's an emotion, it's an investment. I came to know after meeting you. Childhood lo అమ్మతో when I was తన సారీ బిజినెస్ లో ఉన్నప్పుడు మనము పిల్లలం, ఇప్పుడు మన పిల్లలు కూడా ఎలాగా we think that okay వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు వినట్లేదు అని. I was also sitting through, but ఆ కాన్వర్సేషన్ ఎప్పుడు వింటుండేదాన్ని, అప్పట్లో నాకు ఏం అనిపించలే. బట్ ఐ థింక్ వెన్ ఐ గ్రూ అప్ యాజ్ అ మదర్, ఆ సబ్ కాన్షియస్ గా దోస్ కాన్వర్సేషన్స్ రిమైన్. సో నాకు స్లోలీ దీస్ థింగ్స్ కేమ్ ఇన్ టు మై మైండ్ అనమాట. ఇలా పేర్లు, ఇది ఇక్కడిది మంగళగిరి కాటన్, లేదా మధుర చుక్కల చీర, అలా 2-3 పేర్లు. అండ్ suddenly I saw people on Instagram, Facebook, handloom culture, this all coming up. And then slowly I started venturing. I said, why not wear saree? Worldwide, global ga I had seen big influencers, not in the sense in the social media, like real life influencers, like kontamandi FM radio head, ilanti vallu, all India radio head, ilanti powerful ladies. You have these business people. In fact, I was working for ICSA, Chanda Kochar, ilanti vallandaru, they used to wear Sushma Swaraj, they used to wear a saree and make a statement. That's true. And they were not out of fashion. So then one word which my father always told me hit me. మోడర్న్ అన్నది మనం వేసుకున్న వస్త్రాలు, కట్టుకున్న బట్టలు కాదు, ఇక్కడ ఉండాలమ్మా అని. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ యాక్చువల్లీ రియలైజ్ కి మనము సారీ వేసుకోగానే అగో బెహంజీ వచ్చేసింది ఇలా అంటే ఐ థింక్ అలాగా మన బ్రెయిన్ లో ఇది పెట్టుండకపోతే మనం వెస్టర్న్ కల్చర్ కి మనము లొంగలేకపోయే వాళ్ళం కదా. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వాజ్ మార్కెటెడ్ టు us. అమ్మలు వాళ్ళు వేసుకునే అటైర్ అని. అక్కడ ఐ థింక్ దట్ జనరేషనల్లీ కొంచెం ఓన్లీ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అవర్ జనరేషన్. ఆర్ మేబీ మనం కూడా అంత శారీ వేసుకోవడం మానేసాం ఇక్కడికి వచ్చినాక. అంటే డే టు డే లైఫ్ లో అంత ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా కాదు, ఇండియాలో సి కంఫర్ట్ ఈవెన్ ఫర్ అవర్ పేరెంట్స్, లైక్ యూ సెడ్ మనం చదువులు అవి ఇంత టైం ఉండేది కాదు, చీరలు లంగా ఓణీలు కట్టి వెళ్లే రోజులు కాదు. దిస్ వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ కల్చరల్లీ ఇన్ తమిళనాడు.
women wear saris, ride bikes and cycle. Naku Chennai lo only you see, even today, you know, when I go to Pondicherry or some remote places in Chennai, I was telling the other day my children, నీకు కనిపిస్తారు చూడు ఆడపిల్లలు టకటక అమ్మలు సైకిల్ వేసేసుకొని వెనకాల పిల్లల్ని వేసుకొని సైకిల్ మీద సారీ తోటి. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎంపవర్మెంట్, యు నో, ఎంపవర్మెంట్. వాళ్ళు చూసి ఇన్స్పిరేషన్ గా కూడా అనిపిస్తుంది. చాలా మనము ఒక గంట సేపు ఫంక్షన్ కి నేను యాక్చువల్లీ ఐ అగ్రీ విత్ యూ, బికాస్ అందులో నన్ను నేను రిలేట్ చేసుకోగలను. ఎందుకంటే శారీ వేసుకోవాలంటే, నాకు ఒక శారీ వేసుకోవాలంటే అట్లీస్ట్ 1 to 2 hours ముందు నుంచి నేను పెట్టుకోవాలన్నమాట. శారీ డ్రేపింగ్ కి నేను ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మన పేరెంట్స్, నా మదర్, షీ వాజ్ ఎ వర్కింగ్ విమెన్ బ్యాక్ దెన్, టీచర్ తను. మా అందరినీ చూసుకుంటూ రెగ్యులర్ గా ఇంట్లోనే వేసుకునేది శారీసే. వాళ్ళు ఎప్పుడు పంజాబీ డ్రెస్ అవి ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. బీయింగ్ ఏ సౌత్ ఇండియన్, దే హ్యాండిల్డ్ ఇట్. వాళ్ళంత స్మూత్ గా మనం హ్యాండిల్ చేయలేదు, అసలు చేయలేము కూడా. సో నాకేంటనిపిస్తుంది అంటే, మనం ఎందుకు చేయలేము? Frankly, it is more of a convenience. You know, changing weather and go, ease of, you know, commuting. Naku what changed my thinking is from this thing ki occasion untene saree kattukovali ani rule ledu. Yeah, saree doesn't need an occasion. No. Saree annadi elanti piece of cloth ante నువ్వు ఎక్కడికన్నా వేసుకు వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎప్పుడన్నా వేసుకెళ్ళచ్చు. Khans and all festivals, you can't go wrong in a saree. You cannot go wrong. That's can never be wrong in saree. So now saree has become such a strong statement that you cannot go wrong in a saree. I agree with you. So when in doubt, wear saree. Wear saree. Can you please say it to our viewers? When in doubt, wear saree. That's it. We had to go to a Diwali party. And then he said there are some, you know, important people coming up and all. He's like, you know, you can dress up. So, ante koncham, it's not that he wanted me to dress up. He's like, you know, really presentable ga undali really. Then I was breaking my head anamata. Em eskonu. Konni dresses were like over. So konni dresses too simple ayipaya. Then I was like thinking, Ari, what do I wear? All I had to do is go to my saree wardrobe, pick. Then okay, I'm wearing this saree. And so when I wore saree, then he was like, oh, nu cheera veskunava. Wait, he went in, he got his 6 yards of dhoti and he draped the dhoti. Exactly. And then he was like, okay, now I think this is a good idea. And it felt so good, you know, that moment. And when we walked in, everybody was like, wow. So you complimented each other. Yeah. Like, so these days, maak etla ayipindante, he's like, okay, you wear your 6 yards, I wear my 6 yards. Yeah. So, and then it's nicely we walk into a temple or sometimes small occasions. We are very happy just walking away like that. So I have these sarees of my attagaru pelli butta cheera undi. What is butta cheera? బుట్టలో కూర్చుంటారు కదా, పెళ్లి కూతురు బుట్టలో కూర్చోబెడతా. సో మన తెలుగు పెళ్లిళ్ళలో ఆ బుట్టలో వాళ్ళు వేసుకొని కూర్చున్న చీరని బుట్ట చీర అంటారు. సో దట్ సారీ is 45 years old and technically it is నాకన్నా ఓల్డ్ సారీ అది. It is 8 years older to me. That saree, okay, and it carries a lot of memories. Saree, that's one beauty. So I told her, Chu, ఇది ఒక legacy లాంటిది. It's not any piece of cloth. Saree కి ఒక వాల్యూ ఉంది, చాలా మెమరీస్ ఉంటాయి దానికి, వింటేజ్ వాల్యూ ఉంది, యాడెడ్ వాల్యూ. Yeah, so that's what you can talk few minutes about this saree. నీకు వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ నీతోనే ఉంది అని అనిపిస్తుంది. Yeah, it's a blessing. Yeah, totally. See, so ఈ ప్రాసెస్ లో I started meeting more and more saree enthusiasts. And then I started going to these occasions and మగ్గం వాళ్ళని చూడడం. మగ్గం అంటే వీవర్స్. సో మగ్గం అంటే డిఫరెంట్ వస్తాయి కదా, అది ఇలాగా గుచ్చి చేస్తారు, అదేంటి? మగ్గం అంటే వీవింగ్. ఓకే. మగ్గాలు అంటే వీవర్స్, వేర్ looms, the looms which we go. So you know, Andhra is one. Andhra చాలా famous. దాంట్లో Uppada is one of the place where they weave sarees. So Andhra, Orissa, these are 2 states by my knowledge are biggest. Orissa లో కూడా చాలా blooms ఉన్నాయి. And అంటే varieties of saree. ఇప్పుడు మనకి ఆంధ్రాలో ఉప్పాడ ఉంది, చీరాల ఉంది, మంగళగిరి, పోచంపల్లి, ఇలాగో
Oriya also you have this Sambalpuri, Puttapaka. Sambalpuri, So they have చాలా వాళ్ళల్లో కూడా చాలా they also have lot of weaves. Fabrics of different types. And lot of cultural importance to it. అది ఎలా పుట్టింది ఆ weave, and again families are involved and how they were like ఇప్పుడు చందేరి సారీ అంటే it has a history. యూపీలో those మహారాజాస్ ఆ ఫ్యామిలీస్ వేసుకున్న అట్లా ఎవ్రీ సారీ ఎవ్రీ హ్యాండ్లూమ్ some connection ఉంది, there is a story and connection. సో రమ్య, ఇప్పుడు మనం షాపింగ్ మాల్స్ కి వెళ్తాం కదా, చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా చాలా మంది వచ్చేసారు ఈ మధ్య, యూట్యూబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. సో ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఈ కల్చర్ లో చాలా మంది బట్టలు చూపించి, శారీస్ చూపించి, లేకపోతే బట్టలు చూపించి యూజువల్ గా వాళ్ళు అంటారు ఈ షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళండి, మీకు 1000 రూపీస్కే శారీ దొరుకుతుంది, ఇక్కడ చాలా మంచి వెరైటీస్ ఆఫ్ శారీస్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మనకి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు కదా. ఎందుకు ఇప్పుడు శారీస్ అంత తక్కువలో, ఇది వరకు మన అమ్మమ్మ టైంలో ఒక పోచంపల్లి శారీ లేకపోతే ఒక ఉప్పాడ శారీ కొనాలంటే ఒక 10,000 రూపీస్ ఈజీగా ఉండే, 10,000 కాకపోయినా 5,000-6,000. ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పెన్సివ్, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ రేంజ్ లో ఉండేవి. సో ఇప్పుడు అదే సేమ్ ఉప్పాడ పట్టు మీకు 1,000 రూపీస్ లో కూడా వస్తున్నది అని అంటున్నారు. సో దానికి రీజన్ ఏంటి? ఏముంటది? హ్యాండ్లూమ్, పవర్ లూమ్. ఒక హ్యాండ్ మేడ్ ఐటమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెన్సివ్ బికాస్ ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఒక మ్యాన్, ఇది దానికి ఒక ఆర్ట్, ఇట్ ఈస్, అండ్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఇట్స్ ఓవరాల్ గా మనకి లాట్ ఆఫ్ స్వెట్ గోస్ ఇన్. హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ చేసావని చెప్పావు కదా. సో ఇలాంటి హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ కి ఏం బెనిఫిట్ వస్తుంది? ఇప్పుడు అన్ని వచ్చేసి 1000 రూపీస్ శారీస్ అన్ని మోస్ట్లీ ఇమిటేషన్ శారీస్ ఉంటాయి. సో ఈ ఇమిటేషన్ శారీస్ కొన్నందువల్ల పాపం అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళు అంత కష్టపడిన దానికి వాళ్ళకి రిటర్న్స్ వెళ్ళట్లేదు. ఒకటి వాళ్ళకి ఉపాధి ఉండకుండా అయిపోతుంది. సో జనరేషన్స్ నుంచి ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే పవర్ లూమ్ రావడము, ఇంకొకటి పవర్ లూమ్స్, సో ఇమిటేట్ చేసేస్తున్నారు సేమ్ థింగ్. సో నేకెడ్ ఐకి మనకి తెలియదు. సో రీసెంట్ గా ఏమైంది, ఐ గాట్ అ గద్వాల్ శారీ ఫ్రమ్ గద్వాల్, ఒక షాప్. దే సెడ్ దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ లూమ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ హ్యాండ్లూమ్. బయట వెళ్తే హ్యాండ్లూమ్ షాప్ అని రాసి ఉండింది. ఓకే, ఐ వెంట్, ఐ పర్చేస్డ్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్. నేను అన్నాను ఎందుకండి కొంచెం తక్కువగా ఉంది, ఇదే మన హైదరాబాద్ లో అయితే నాకు ఇంకో 3-4 వేలు ఎక్కువ చెప్తారు. సో వాళ్ళ ఓకే, సో యు వెంట్ టు గద్వాల్ టు పర్చేస్ దిస్. గద్వాల్ లో కొన్నాను నేను అన్నాను. సో హీ సెడ్ లేదమ్మా మా సొంత మగ్గాలు ఉన్నాయి, ఇది అది. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ, పిక్ చేశాను, వచ్చాను. దెన్ ఇన్ మమ్మీకి చాలా నచ్చితే సారీ. దెన్ ఇన్ హైదరాబాద్లో అనదర్ హ్యాండ్లూమ్ స్టోర్ ఉండింది, విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఐ డిడ్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అన్నాను నువ్వు ఏంటి ఇంత ఎక్కువ చెప్తున్నావు, రీసెంట్గా నేను గద్వాల్కి వెళ్ళి ఒక చీర తీసుకున్నా వెళ్ళి. దట్ గైడ్ ఇన్ సీ ద శారీ, హీ ఆస్క్డ్ మీ, ఐ ఆస్క్డ్ యూ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. చీర వెనక్కి తిప్పావా? దెన్ హీ సెడ్ దానికి ఇలా తాళ్ళు ఉన్నాయా, ఇవి ఉన్నాయా, 2-3 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. అవును, అది పవర్ లూమ్ అమ్మా. ఐ సెడ్ హౌ? సో దెన్ హీ షోడ్ హ్యాండ్లూమ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది నీకు అందుకే. అండ్ హీ సెడ్ హ్యాండ్లూమ్, మనకి చాలా మందికి ఆ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. హ్యాండ్లూమ్ వర్సెస్ పవర్ లూమ్ కి డిఫరెన్స్. బయట ఇప్పుడు లైక్ 2-3 సార్లు వెళ్ళి చూసి కొన్నాను కాబట్టి వీళ్ళతో మాట్లాడి కొంచెం నాకు తెలుసు, బట్ అంతా తెలుసు అని కూడా నేను చెప్పలేను. సో ఆ రోజు నాకు తెలిసింది, నేను ప్రాపర్ గా గద్వాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా మనకి మోసాలు జరుగుతాయండి. నేను చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ తో బయటకు వచ్చాను. ఇవి కనుక లేకపోతే అది పవర్ లూమ్, అది హ్యాండ్లూమ్ కాదు. అండ్ హీ సెడ్ హ్యాండ్లూమ్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్ కన్నా కిందకి మేము అమ్మలేము, బికాస్ మాకు బేసిక్ కాస్టే అంత. అవునవును, అండ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాండ్ మేడ్. అండ్ దెన్ వెన్ హీ సెడ్ దట్ ఐ యాక్చువల్లీ కేమ్ అవుట్. దెన్ ఆ తర్వాత ఐ డెంట్ ఫీల్ లైక్ బార్గెనింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. నేను వాడు చెప్పిన ప్రైస్ తీసుకొని నేను అమ్మ ఆ చీర మనం తీసుకొచ్చేసాను. why we have to encourage handloom is one, they first of all cotton lekapothe ee maggavi veve ee natural colors we have to, that one is mana health. ఇదివరకు డైస్ అండ్ అన్ని కూడా ఈ సారీస్ లో డై ఉండేది, కానీ అవన్నీ న్యాచురల్ డైస్ ఉండేవి.
బట్ ఇప్పుడు అంతా సింథటిక్ ఆర్గానిక్ కలర్స్ వస్తున్నాయి, అసలు ఇన్ని కలర్స్ అసలు ఎలా వస్తున్నాయి, కెమికల్ డైస్. యా, అండ్ హౌ కెన్ ఆల్ దీస్ కలర్స్ బి న్యాచురల్? Yeah, these are the questions which we should ask we should ourselves. pose ourselves. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరూ నేను ఎవ్రీ డే ఒక వీడియో పెడతారు, అందులో ఏం చెప్తారంటే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను, ఈ సారీ కొనుక్కున్నాను, ఒక్క సారీ కాదు, టెన్స్ ఆఫ్ సారీస్ దే షో కేస్. బట్ అంత చీప్ గా ఎలా వస్తున్నాయి? అందరూ ఇంత ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇంత చేస్తే why do we hear news like హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ చచ్చిపోతున్నారు, లేకపోతే బంద్ అయిపోతున్నాయి, ఉపాధి కోల్పోతున్నారు? ఈ న్యూస్ ఎందుకు? అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి అవి నేర్పించాలన్నా ఎవరైనా యూజ్ చేస్తే కదా వాళ్ళు ఇంకో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి నేర్పిస్తారు. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయకపోతే, వాళ్ళు అమ్మకపోతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి అది పాస్ కూడా చేయడానికి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. It's a synthetic saree, satin saree it is, but still it is considered as a synthetic. I don't think it is an organic weave or something, but then just because it's synthetic, I know the consequences. ఇది నేను పాడేస్తే గనక ఇది డెఫినెట్ గా పొల్యూటెంట్ అవుతుంది, ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ కి పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా నాకు కొంచెం అవేర్నెస్ పెరిగిన తర్వాత ఈ శారీని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థ్రోయింగ్ ఐ ట్రై టు అట్లీస్ట్ అప్ సైకిల్ ఇట్, రీయూజ్ ఇట్, ఆర్ దెన్ ఐ ఫ్యూచర్ యూస్ కన్నా యూజ్ చేస్తాను, కానీ నేను ఈ సారీని పాడాను. అప్పుడు నా కాన్సెప్ట్స్ రెండు ఉంటాయి. ఒకటి, నేను షాప్ లోకి వెళ్ళి సారీ కొంటున్నాను, ఓకే, మనీ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి పక్కకు పెడితే, ఇది కొంటే దీని ఎన్నిసార్లు వాడతాం, దీని ఎయిర్లూమ్, దీని వింటేజ్ వాల్యూ ఏంటి, విల్ దిస్ సారీ గో టు మై నెక్స్ట్ జనరేషన్, విల్ మై డాటర్ బి ఏబుల్ టు వాల్యూ ఇట్, పెట్టుకోగలుగుతుందా, అది ఒకటి. ఇంకోటి, లేదా నేను ఒక చీర కొంటున్నాను, ఇప్పుడు ఇది ఒక కాటన్ సారీ నేను కొన్నాను, ఇది కొంటే నేను ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు వేర్, ఒక 10 సార్లు, ఒక 4 to 10 times నేను వేసుకుంటే, ఐదర్ ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ఇట్ టు మై అమ్మ, హూ విల్ దాన్ని ఇంకా ఎంత వాడేస్తుందంటే దాన్ని ర్యాగ్స్ గా కూడా వాడేవాళ్ళు పేరెంట్స్. చెత్తబుట్టలో పడేసి రేపటి రోజు ఒక డంప్ యార్డ్ లో కాలిస్తే ఇది భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. Natural fibers from the earth environment go back to earth, right? Because అది decompose అయిపోతది కూడా కొన్ని years. I will buy that. So ఈ మైండ్ సెట్ చేంజ్ మనం ఎలా తీసుకురాగలం? By only talking awareness, ante raising awareness. You have to talk to your children, and it should be a self questioning also కదా. మనం ఎన్ని బట్టలు కొంటున్నాం, నాకు ఏ డౌట్ వస్తుందంటే, నా చిన్నప్పుడు నాకు హార్డ్లీ ఒక 5 or 10 క్లోత్స్ ఉండేవి స్కూల్ టైమ్ లో. చిన్నప్పుడు మనకి కాన్సెప్ట్ ఏముండేది రూపా, దివాళీ పెద్ద పండుగ, బర్త్డే కొన్ని ఒకేషన్స్ కొనేవాడు. థింగ్ ఇస్ అవేర్నెస్ అనేది మాట్లాడితే వస్తుంది, లైక్ అంతే, యూ హ్యావ్ టు కీప్ టెలింగ్. అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యువర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ చెప్పాలి. నేను ఇప్పుడు నా డాటర్కి అదే చెప్తాను. అండ్ ఇంకొకటి, నాకు for me, I would say it's not that something in one day I woke up and I started all this thing. My mother was like that. ఏంటంటే అమ్మ చీరలు, పాత చీరలు లంగాలుగా కుట్టించడం, అయితే ఆ లంగాలు పొట్టయితే అమ్మ ఏం చేసేది, ఆ లంగాలు విప్పేసి వాటిని స్ట్రైట్ ఫ్యాబ్రిక్ అయిపోయింది కదా, దాన్ని మళ్ళీ పాలిష్కి వెళ్తుంటే కుర్తా, మేకప్ పర్దా విత్ సారీ, కుషన్ కవర్స్. I said, so they were like, तू बनवा के देगी क्या? So I was actually thinking this is a good business idea, venture, wherein it's a so నీకు ఇది ఒక స్టార్ట్అప్ లాగా చేద్దాం అనే ఐడియా కూడా ఉంది, సారీస్ ఎస్పెషల్ గా, బికాస్ సారీస్ లో చాలా ఎక్కువ క్లాత్ దొరుకుతుంది కదా. స్టార్ట్అప్ అంటే నేను ఇంకా అంత వెంచర్ అవుట్ చేయలేదు, కానీ yes, I started it very small. So recently for a friend's daughter I got these done. Okay, నేను నాది ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్ వెంచర్ ఉందన్నమాట. పాత బట్టల్ని పాడేసే బదులు దాని నుంచి ఏదో ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ కానీ ఏదైనా ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీస్ కానీ క్రియేట్ చేయాలని నేను ఒక చిన్న కరోనా టైంలో ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్ చేశాను. సో షీ ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్ మీ. నాకు ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి దాని గురించి ఒక్కొక్కసారి ఒక స్టార్ట్అప్ వెంచర్ ఒక ఐడియా ఉన్నా, స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా మనకి సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తుంది, నేను చేయగలనా అని. ఆ డౌట్ ఎక్కువగా తినతో డిస్కస్ చేసేదన్నమాట స్టార్టింగ్ టైంలో, స్టార్టింగ్ ఫేజ్లో. సో షీ ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్డ్ మీ. అని చెప్పింది, ఒక చిన్న స్క్రంచీ హెయిర్ రబ్బర్ బ్యాండ్ చేసినా సరే ఇది చాలా వర్త్ రూపా, నువ్వు వై డోంట్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ టు, అంటే ఒక చిన్న ఫేస్బుక్ పేజ్ లాగా ఓపెన్ చేసి అందరికి చెప్పి దీన్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి అవేర్నెస్ రేస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి తనే నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేసింది. సో పీపుల్ లైక్ హర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా దగ్గరికి వచ్చి
రూపా నా దగ్గర ఇలాగ ఒక శారీ ఉంది, నాకు ప్యాచ్ వర్క్ శారీ కావాలి, నా పళ్ళుకి మొత్తం అంతా కండిషన్ ఐ హావ్ టు మెన్షన్ కండిషన్ వాస్ కొత్త సారీ అయితే నేను చేయను. యా, బికాస్ మై మెయిన్ వెంచర్ అంటే నేను చేసే అదే పాత బట్టల నుంచి ఏదైనా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి కొత్తగా క్రియేట్ చేయడం కాబట్టి కొత్త శారీ అయితే నేను చేయను. సో ఆ ప్యాచ్ వర్క్ శారీ తన ఐడియా తందనమాట కి నా దగ్గర ఓల్డ్ క్లాత్స్ చాలా పడున్నాయి రూపా, సో ఈ పాత బట్టల్ని పాడేసే బదులు నువ్వు ప్యాచ్ వర్క్ బ్యాగ్స్, ప్యాచ్ వర్క్ యాక్సెసరీస్ చేస్తావు కదా, నా కోసం నా శారీ పళ్ళుని మొత్తం ప్యాచ్ వర్క్స్ యాడ్ చేసి నాకు ఈ ఐడియా ఉంది, ప్లీజ్ నువ్వు ఇది చేయగలవా అని నన్ను అడిగింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ థాట్ నేను ఎప్పుడు శారీస్ మీద వర్క్ చేయలేదు, బట్ ఐ కెన్ ట్రై ఆన్ ఇట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ప్యాచ్ వర్క్. సో అల్టిమేట్లీ డిజైన్ స్కిల్స్ తంది, సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే పని నాది. సో నేను చేసిన ప్యాచ్ వర్క్ శారీ దాని రిలేటెడ్ పిక్చర్స్ నేను నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలోనే పోస్ట్ చేస్తాను. ఆ ఫొటోస్ ప్లీజ్ మీరు చూసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేసి ఈ వీడియో కింద చెప్పండి. సో తనది ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది, ద సరియల్ పైసియన్. అది దాని లింక్ కూడా నా డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను. మోర్ లైక్ మై it's a personal Instagram page, but it's open to public. Yeah. Kani I see majority of your posts are related to the majority of me posts Instagram posts ani sarees mede anamata. So నాకు అనిపిస్తుంది go into your grandmothers, your wardrobes and pinnilu, just get it. 7th August na నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే వస్తుంది కదా, సో నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే అంటే ఏంటి, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని ఇప్పుడు రమ్యాని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఇంపార్టెన్స్ అంటే మనం చేనేత కార్మికులకి వాళ్ళకి చేయూతనివ్వాలి. సో మనం మన న్యాచురల్ ఫైబర్స్ మనలాంటి ఇలా మగ్గాల్లో వాళ్ళు కష్టపడి వీవ్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనండి, అండ్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఆర్ట్ ఫామ్ ని, ఆ కళని మరుగు పడుకోకుండా లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ. ద ఫ్యామిలీస్ లైక్ చాలా అసలు మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో నేమ్స్ ఆఫ్ హాఫ్. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు అంటే నేను చూసింది, నాకు వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ దీస్ మగ్గాలు, చాలా మంది మంగళగిరి అటు సైడ్ చిన్న చిన్నగా, ఇప్పుడు మనం కాళహస్తికి వెళ్తే అక్కడ కలంకారీ ఇవన్నీ వాళ్ళ ఇళ్లల్లో చేస్తారు. అంటే ఇళ్లలోనే హోమ్ బేస్డ్ బిజినెస్ లేదు, వాళ్ళకి ఇంట్లోనే మగ్గాలు ఉంటాయి. ట్రెడిషనల్ గా ఫ్యామిలీ బిజినెసెస్ ఇవి జనరేషన్ లో నేర్పిస్తూ ఏంటంటే వెన్ వీ స్టాప్ బయింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్, మాస్ ప్రొడక్షన్ ఒక మషీన్ చేసేస్తుంటే వీళ్ళకి ఇన్కమ్ లేక దే ఆర్ స్టాపింగ్ ఇట్. అండ్ యునో ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ వీఆర్ లూజింగ్ ఆర్ట్. ఆల్సో చేనేత కార్మికులని మనం కాపాడాలి. ఓకే, అది మన బాధ్యత. లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యా, సో ఇట్స్ లైక్ ఫార్మర్స్ కానీ వాళ్ళకు కూడా ఉపాధి, ఈవెన్ ఫార్మర్స్ కాటన్ గ్రో చేయడం ఇవన్నీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ యునో రిలేటెడ్. సో లెట్ us do our part in saving the nature, fabric and organic fabric, and support low wage income. Your culture with pride. Yes. Stand tall. We will for sure. And thank you so much, Ramya. So నాకు ఎప్పుడు ఎటువంటి థాట్ వచ్చినా, ఏం ఐడియా వచ్చినా నేను ఫస్ట్ రమ్యతోనే షేర్ చేసుకుంటా అనమాట. తను ఒక్క 1 minute కూడా ఎప్పుడు ఆలోచించకుండా లెట్స్ డూ ఇట్ రూపా అని ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడు చూసినా నేను అదే అనుకుంటాను, ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఉంటే చాలు మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో. దట్ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కూడా మా ఇద్దరి మధ్యలో ఎప్పుడు ప్రొడక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటది అనమాట. ఎప్పుడైనా ఇలా చేయగలుగుతానని నేను అనుకోలేదు, బట్ లైక్ యూ సెడ్ when you say let's do it, నాకు ఏంటంటే నాకన్నా నీ మీద కాన్ఫిడెన్స్. థ్యాంక్ యూ. సో నేను వచ్చేసాను అనమాట, వెళ్ళిపోదాం. మేమిద్దరం ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తాం అంటే let's try it. It was not planned for a hand. Coincidence. What a coincidence it is. Thank you so much. Thank you so much for all the viewers.